साहित्य सजग गुण सागर सुरी शिष्य वंदे गुरु गुणगाय साहित्य सजग गुण सागर सुरी नमी सकल संगे गुरु गुणगाय दीक्षा प्रतिष्ठा अंजन सलाह करावी पूर्ण विहारी कहवाया तपसी तेजस्वी गुणोदय सागर सुरी नमी शिष्य वंदे गुरु गुणगाया तपसी तेजस्वी गुणोदय सागर सुरी नमी सकल गुरु गुणगाया कली काल कल्पतरु सम गुणोदय कला तपसुरी सरदी बंधु में कर जोड़ी धर्म दुरंतर सुरीश्वरों में बंधु में कर जोड़ी राष्ट्रसंत भारत दिवाकर शादीवती परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणसागर सुजय महाराज साहिब की जय चक्र चक्रवर्ती जिन शासन शिरोमणि कोटरा कोहिनूर शादीवती परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणोदय सागर सुजय महाराज साहिब की जय शादीवती परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कला प्रभ सागर सुजय महाराज साहिब की जय अजोड़ शासन प्रभावक 25वां वर्षीय सपना तपस्वी रत्न सरल स्वभावी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कविन्द्र सागर सुजय महाराज साहिब की जय ज्योतिष आचार्य मंत्र प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीरभद्र सागर सुजय महाराज साहिब की जय परम पूज्य आचार्य गौड़े सागर सुजय महाराज साहिब की जय पूज्य गुरुदेव की जय स्वामी कमाश्मणो वंद्यं जामि जय निश्चय स्वामी कमाश्मणो वंद्यं जामि जय निश्चय हार शुभरायु शुभ तप शरीर निरावाज सुख संयम यात्रा विभोजी स्वामी साता सेती प्रेरणतामि छाकान सतीसम अवोध व्यंतर रहे स्थानम जम खाने में रहे जंगीन से अपद्यम परपद्यम मध्य पाणे विलय वयावचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने संतवासने मुनिवासने जंगीन की मध्य विलय वैलंबा श्रमबा पायलंबा बे जानम अहम न जानम समीक्षा विकड़ स्वामी कमाश्मणो वंद्यं जामि सुखा कामना स्वामी कमाश्मणो वंद्यं जामि जय नित्य नामी इच्छाकर संदेश भगवान मायन संदेश इच्छामी कमाश्मणो वंद्यं जामि जय नित्य मतलब नामी इच्छाकर संदेश भगवान मायन हेसो इच्छामी कमाश्मणो वंद्यं जामि जय नित्य देर वंदामी इच्छाकर संदेश भगवान मुसाफिर मायन प्रसाद करासो जी नमो नमो वज्रायणं नमो सप्तसागुणं तेसो पंचनमकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं भूय मंगलम् ॐ कारबिन्दु संयुक्तां नित्यं ध्यायन्ति
योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासा आचार्य भला महामंत्र शुभ ध्यानी रे पंच प्रस्थाने आत्मा आचार्य होय प्राणी रे अनुकरी तरण तरणहार भक्त हृदय सम्राट जगत वालेश्वर एवं परमात्मा ने नमस्कार करिए। જેમણે આ ધર્મપીઠની સ્થાપના કરી જ્યાં સુધી ધ્યાનની ભૂમિકા આપણો આત્મા પરમ તત્વનો દિવ્ય તત્વનો અનુસંધાન પ્રાપ્ત કરતો નથી, જ્યાં સુધી આપણી ચેતના દિવ્ય ચેતનાનો સ્પર્શ પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી, ત્યાં સુધી ઉચ્ચ અનુભૂતિઓ અને ચમત્કારો આપણો આત્મા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી। દિવ્ય અનુભૂતિઓ ઉચ્ચ અનુભૂતિઓ ચમત્કારોનો જો સાક્ષી બનવું હોય તો એની પહેલી શરત છે કે ધ્યાનની ભૂમિકામાં જઈને દિવ્ય તત્વનો પરમ તત્વનો અનુસંધાન પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ। જ્યાં સુધી આ ભૂમિકા ઉપર આપણે પહોંચી શકતા નથી ત્યાં સુધી દિવ્ય અનુભૂતિઓ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી। અરિહંત પરમાત્માએ આપણને માર્ગ મોક્ષ માર્ગ બતાવ્યો। સિદ્ધ ભગવંતો ધ્રુવના તારાની જેમ આપણને દિશા સૂચન કરતા રહ્યા, પણ ન તો આજે આપણી વચ્ચે અરિહંતો છે, ન તો આજે આપણી વચ્ચે સિદ્ધો છે। દેવ તત્વની ગેરહાજરી અત્યારે આપણી પાસે છે, અરિહંત પણ આપણી પાસે નથી, સિદ્ધો પણ અત્યારે બિરાજમાન નથી। ત્યારે આ દેવ તત્વની ગેરહાજરીની અંદર અરિહંત પરમાત્માએ જે ધર્મ તીર્થનો પ્રવર્તન કર્યો, જગત કલ્યાણ માટે ધર્મ તીર્થની સ્થાપના કરી, એ ઋષભદેવ પરમાત્માથી ધર્મ તીર્થની યાત્રા થતા 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 છેવટે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ ધર્મ તીર્થનું પ્રવર્તન કર્યો અને ભગવાન મહાવીર સ્વામી પણ 72 વર્ષનું આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને એમનો આત્મા એટલે કે અરિહંતનો આત્મા અરિહંત મટીને કાયમ માટે સિદ્ધનો આત્મા બની ગયો છે। એ ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણને ભગવાન મહાવીરના વિદાયને પણ 2500 વર્ષ કરતા અધિક સમય પસાર થઈ ચૂક્યો છે। આ 2500 વર્ષની અંદર આપણી વચ્ચે પરમાત્મા એટલે કે તીર્થંકર દેવ અને સિદ્ધો આપણી વચ્ચે નથી। આ 2500 વર્ષ પછી પણ દેવ તત્વની ગેરહાજરીમાં અરિહંતનો શાસન આપણને મળે છે। કોના પ્રભાવ થકી? ગુરુ તત્વના પ્રભાવ થકી। દેવ તત્વ તો આપણી વચ્ચે હતો જ નહીં, એ દેવ તત્વની ગેરહાજરીમાં પણ 2500 વર્ષથી અરિહંતનો માર્ગ આપણને મળ્યો છે ગુરુ તત્વના બલભૂતા ઉપર। એટલા જ માટે દેવ તત્વ પછી ગુરુ તત્વની આરાધના બતાડી છે। દેવ તત્વ જેટલો જ મહિમા ગુરુ તત્વનો પણ આંકવામાં આવેલો છે। તત્વત્રયની અંદર દેવ તત્વ, ગુરુ તત્વ અને ધર્મ તત્વ। દેવ તત્વ એક તરફ છે, ધર્મ તત્વ બીજી તરફ છે। સેન્ટર તત્વત્રયનો મુખ્ય બિંદુ, તત્વત્રયનો પિન પોઈન્ટ, તત્વત્રયનો કેન્દ્ર બિંદુ જો કોઈ હોય તો તે ગુરુ તત્વને બતાડવામાં આવેલું છે। માટે સેન્ટરમાં મૂક્યો છે, એને બંને બાજુ કામ કરવાનું છે। અરિહંત દેવની ઓળખાણ કરાવનાર જો કોઈ હોય તો ગુરુ તત્વ છે, અને અરિહંત પરમાત્માએ સ્થાપિત કરેલો ધર્મ છે, એ ધર્મને પમાડનાર પણ જો કોઈ હોય તો તે ગુરુ તત્વને બતાડવામાં આવેલો છે। ગુરુ છે માટે અરિહંત પરમાત્મા એવા હતા।
આદિનાથ પરમાત્માની આ સાધના હતી. મહાવીર સ્વામીએ આ રીતનો સહન કર્યો છે. પરમાત્મા તો હતા જ નહીં, 2500 વર્ષ પછી પણ પરમાત્માના ચરિત્રો, પરમાત્માની સાધનાઓ, પરમાત્માની ક્ષમતા આપણને ખ્યાલ આપનાર જો કોઈ તત્વ હોય તો ગુરુ તત્વ છે. અને અરિહંતો ન હોવા છતાં પણ અરિહંતના માર્ગને આપણા સુધી પહોંચાડનાર જો કોઈ હોય તો તે આ સેન્ટરનો ગુરુ તત્વને બતાડવામાં આવેલો છે. દેવ તત્વની આરાધના પૂરી થઈ. આજથી ગુરુ તત્વની આરાધનાના દિવસો શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. દેવ તત્વ પછી ગુરુ તત્વની આરાધના, દેવ તત્વ પછી ગુરુ તત્વની ઉપાસના કરવાની છે. 2500 વર્ષના દીર્ઘકાળની અંદર જૈન શાસન પર કેટલી આપદાઓ આવી, જૈન શાસન પર કેટલી વિપત્તિઓ આવી, કેટલા ઝંઝાવાતોની વચ્ચેથી જૈન શાસનને ગુજરવું પડ્યું છે. પણ આટલા ઝંઝાવાતો પછી પણ 2500 વર્ષ પછી પણ અરિહંતના માર્ગને જીવંત રાખનાર જો કોઈ હોય, અરિહંતના માર્ગને વહેતો રાખનાર જો કોઈ હોય, અરિહંતના મોક્ષ માર્ગને હજારો લાખો વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચાડનાર જો કોઈ હોય તો એ આચાર્ય ભગવંતોને બતાડવામાં આવેલા છે. આજે ત્રીજો દિવસ, ગુરુ તત્વનો પહેલો દિવસ. આજે આચાર્ય પદની આરાધના કરવાની છે ત્યારે એ આચાર્ય ભગવંતોના ઉપકારોને આજે માનવ સ્મૃતિ ઉપર લાવવાના છે. આચાર્ય ભગવંતોની સાધનાઓને આજે સ્મૃતિમાં લાવવાની છે કે આ આચાર્ય ભગવંતોએ જો આ ઉપકાર ન કર્યો હોત તો આજે આપણને શાસન મળી શક્યો ન હોત. આ 2500 વર્ષ પછીનો આટલો લોંગ પીરિયડ પછી પણ આ પરમાત્માના વચનો, પરમાત્માનું શાસન મળ્યો છે. એ આચાર્ય ભગવંતો થકી મળેલો છે. આજે આચાર્ય પદની આરાધના જ્યારે કરવાની છે, જો અરિહંત પરમાત્મા માટે ધર્મ તીર્થનો પ્રવર્તન કરવું સહેલું છે. અરિહંત પરમાત્મા માટે જગતનું કલ્યાણ કરવું સહેલું છે. કારણ કે અરિહંત પરમાત્મા પાસે તીર્થંકર નામ કર્મનો પ્રચંડ પુણ્ય ઉદયમાં હોય છે. તીર્થંકર પાસે જીન નામ કર્મનો પ્રચંડ પુણ્ય વિપાકોદયથી ઉદયની સાથે હોય છે. કરોડો દેવી દેવતાઓ રાત અને દિવસ અહોનિશ તીર્થંકરની સેવામાં હાજર હોય છે. સંવત્સરનો મોટો પ્લેટફોર્મ અરિહંત પાસે રહેલો છે અને એ બધાના માધ્યમથી અરિહંતો માટે જગતનું કલ્યાણ કરવું સહેલો છે. જ્યારે આચાર્ય ભગવંત પાસે આવો કોઈ તીર્થંકર નામ કર્મનો પુણ્ય એમની પાસે નથી. એમના સેવાની અંદર કોઈ લાખો કરોડો દેવી દેવતાઓ એમના તૈનાતીમાં પણ હોતા નથી. એમની પાસે સંવત્સરનો પ્લેટફોર્મ પણ નથી. છતાં પણ જે કામ અરિહંત જગત કલ્યાણનું કરે છે એ જ કામ આચાર્ય ભગવંતને કરી બતાડવાનું હોય છે. એ માટે આચાર્ય ભગવંતોને પોતાની સાધનાનો બળ કેટલો વિકસાવવો પડતો હશે. એ માટે આચાર્ય ભગવંતોને પોતાની આત્મિક શક્તિઓને કેટલી ખીલવવી પડતી હશે. એ માટે આચાર્ય ભગવંતોને કેટલી ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર પહોંચવું પડતું હશે. ત્યારે જે કામ અરિહંત કરે છે એ જ કામ આચાર્ય ભગવંતો કરી બતાડતા હોય છે. આજે આચાર્ય ભગવંતને વંદના, આચાર્ય ભગવંતની સાધના, આચાર્ય ભગવંતની ઉપાસના કરવા જતા આજે એ આચાર્ય ભગવંતના આગમ સૂત્રોની અંદર અને ધર્મ ગ્રંથોની અંદર આચાર્ય ભગવંતનો ગુણગાન ગાતા લખ્યું છે. તિષ્ઠેરા સમો સૂર્ય. આચાર્ય એટલે શું છે? તો આચાર્ય એટલે તીર્થંકરોની ગેરહાજરીની અંદર આચાર્યોને તીર્થંકર તુલ્ય બતાડવામાં આવેલા છે. આ કલિકાલની અંદર આપણને સાક્ષાત તીર્થંકર પરમાત્મા નથી મળ્યા બરાબર છે, પણ આવા કલિકાલની અંદર, વિષમ કાળની અંદર પણ સુવિહિત આચાર્ય ભગવંતો મળે એ પણ આપણો પરમ પુણ્યોદય હોય તો જ પ્રાપ્ત થઈ શકતા હોય છે. આજે આચાર્ય પદની આરાધના કરવી છે. તિથ્યૈર સમો સૂર્ય, એનો અર્થ એ થાય એક આચાર્યની આરાધના એટલે એક તીર્થંકરની આરાધના છે.
એક આચાર્યની આશાતના એટલે એક તીર્થંકરની આશાતનાનો પાપ લાગતો હોય છે. તમે આચાર્યની ભક્તિ કરો છો એનો અર્થ એ છે કે તમે તીર્થંકરની ભક્તિ કરી રહ્યા છો. તમે આચાર્યની વિરાધના કરો છો તો તીર્થંકરની વિરાધના તમારા લલાટ ઉપર લાગી જતી હોય છે. ઇનામ અને સજા બંને મોટી બતાડી છે. રિવોર્ડ અને પનિશમેન્ટ બહુ મોટા બતાડવામાં આવેલા છે. તમે અને આચાર્યની ભક્તિ એનો અર્થ શું થયો? આચાર્યની ભક્તિ ઇક્વલ ટુ તીર્થંકરની ભક્તિ છે. તો આચાર્યની ભક્તિ કોને કહેવાય? માત્ર ગોચરી વરાવી એ જ ભક્તિ છે? માત્ર કદાચ ઉપચારો કરાવો એ જ ભક્તિ છે? તો બતાડી છે કે આચાર્યની ભક્તિ કોને કહેવાય? તો આચાર્ય ભગવંતોના જે વચનો છે એ વચનોને માનવા, એ વચનોને તહતી કરવા એ પણ એક ભક્તિ છે. આચાર્ય ભગવંતો જે શાસનના કાર્યો કરતા હોય એ શાસનના કાર્યોની અંદર સહયોગ કરવો એ પણ આચાર્યની ભક્તિ છે. તમે એક આચાર્યની ભક્તિ કરો અને પુણ્ય કેટલો કમાવો? એક તીર્થંકરની ભક્તિનો પુણ્ય તમે કમાવી શકતા હો છો. વર્તમાન સમયની અંદર સાક્ષાત દેહે આપણી પાસે તીર્થંકર નથી તો તીર્થંકરની ગેરહાજરીમાં એ આચાર્ય એને ભગવાન એટલે કે તીર્થંકર તુલ્ય માનીને જો એની ઉપાસના કરી દો તો તીર્થંકરની ભક્તિનો લાભ તમારા આત્માને પ્રાપ્ત થઈ શકતો હોય છે. આજે આચાર્ય પદની આરાધના આપણે કરવા માટે તૈયાર થયા છે તો આચાર્ય કોને કહેવાય? આચાર્ય કેવા હોય, આચાર્યના ગુણ શું હોય એની જો સમજ આપણી પાસે ન હોય તો આપણે આચાર્યની આરાધના કરી શકવાના નથી. આચાર્ય પદની ભક્તિ આપણે કરી શકવાના નથી. આચાર્ય કોને કહેવાય? જો સ્કૂલની અંદર પહેલા જમાનાની અંદર ગુરુકુલ હતા, અત્યારે પણ અમુક ઠેકાણે ગુરુકુલ છે. એ ગુરુકુલની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ ભણવા માટે જાય એ સ્કૂલના કે ગુરુકુલના જે હેડ હોય અને પણ શું કહેવાય? આચાર્ય કહેવાય. તો શું એ આચાર્ય તીર્થંકર તુલ્ય બની ગયા? કેટલાક વ્યક્તિઓની સરનેમ પણ આચાર્ય હોય છે તો શું એ આચાર્ય તીર્થંકર તુલ્ય બની ગયા? આચાર્ય કોને કહેવાય? આચાર્યની વ્યાખ્યા શું છે? એવા તે કયા ગુણો આચાર્ય ભગવાન પાસે હોવા જોઈએ? જેની પાસે મોટો એટલે કે વિશાળ શિષ્ય પરિવાર હોય એ આચાર્ય છે? જેની પાસે બહુ મોટો ભક્તનો વર્ગ છે, શું એ આચાર્ય છે? જ્યાં આચાર્ય જાય ત્યાં વાજા વાગતા હોય અને ધામધૂમ થતી હોય એ આચાર્ય ભગવાન છે? જે ખૂબ પર્સનાલિટી વાળા હોય એ આચાર્ય ભગવાન છે? જે શાસ્ત્રોના જાણકાર હોય શું એ આચાર્ય ભગવાન છે? જે બહુ પુણ્યશાળી હોય એ આચાર્ય ભગવાન છે? જ્યાં લાખો ને કરોડો એમની પાસે શાસનના કાર્ય થતા એ આચાર્ય છે? તો શાસ્ત્રની અંદર આગમ ગ્રંથોની અંદર લખ્યો છે કે આચાર્ય ભગવાન તો એની પાસે વિશાળ શિષ્ય પરિવાર પણ હોવો જોઈએ. આચાર્ય ભગવાન છે તો એની પાસે મોટો ભક્ત વર્ગ પણ હોવો જોઈએ. આચાર્ય ભગવાન છે તો એની પાસે પર્સનાલિટી પણ હોવી જોઈએ. આચાર્ય ભગવાન છે તેની પાસે પ્રવચન શક્તિ પણ હોવી જોઈએ. આચાર્ય ભગવાન છે તેની પાસે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. પણ કદાચ એમાંથી કોઈ વિશેષતા એમની અંદર નથી, પણ પંચાચારથી જેમનો જીવન પવિત્ર છે, પંચાચારથી જેમનો જીવન સમૃદ્ધ છે એનું નામ આચાર્ય ભગવંત બતાડવામાં આવ્યો છે. ઓમ રીમ પંચાચાર પવિત્રેભ્ય શ્રી સૂર્યભ્યો નમઃ સ્વાહા. સિદ્ધ ચક્રની અંદર આચાર્યની વ્યાખ્યા આપી છે કે પંચાચારથી જેમનો જીવન સમૃદ્ધ છે, પંચાચારથી જેમનો જીવન પવિત્ર છે એ આચાર્ય ભગવંત કહેવામાં આવતા હોય છે. અને તમે જુઓ સિદ્ધ ચક્રની અંદર સિદ્ધ ચક્રના સેન્ટરમાં આપણા અરિહંતને સ્થાન આપવામાં કારણ કે નિકટના ઉપકારી આપણા અરિહંત પરમાત્મા છે માટે મધ્ય બિંદુ સિદ્ધ ચક્રનો એટલે અરિહંત છે. સૌથી ઊંચા કોણ છે? સિદ્ધ ભગવાન તો સર્વોચ્ચ સ્થાને વિરાજમાન છે. અનંતા સિદ્ધ એટલે સિદ્ધ ચક્રની અંદર અરિહંતના માથે સિદ્ધ ભગવંતોને મૂક્યા છે. જ્યારે સિદ્ધ ચક્રની અંદર
આચાર્યનું સ્થાન ક્યાં છે? તો અરિહંતની બાજુમાં બેસાડ્યા છે. અરિહંતો એમ કહે છે કે તમારે અમારું કામ કરવાનું છે, માટે તમારે અમારી બાજુમાં બેસવાનું છે. અરિહંતની હરોળમાં જો કોઈને સ્થાન આપવામાં આવ્યો હોય તો તે આચાર્ય ભગવંતને આપવામાં આવેલો છે. પંચાચાર પોતે પાડે અને સકળ સંઘની અંદર પંચાચારનો ઉત્કૃષ્ટ પાલન કરાવે એ સુવિહિત આચાર્ય કહેવાય. અને એવા આચાર્ય ભગવંતોના ભાવો બહુ ઓછા હોય છે. પોતે પંચાચારનું ઉત્કૃષ્ટપણે પાલન કરતા હોય છે અને સકળ સંઘની અંદર પંચાચારનું પાલન કરાવતા હોય એ ઉત્કૃષ્ટ સુવિહિત આચાર્ય ભગવંત કહેવાય. અને એવા આચાર્ય પદની આજે જ્યારે આપણે આરાધના કરવા માટે તૈયાર થયા છે ત્યારે આચાર્ય ભગવંતનો મુખ્ય આચાર એટલે કે પંચાચાર બતાડ્યા છે. અને બીજી બાજુ આચાર્ય ભગવંતોને સ્તુતિ મંત્રની પંચ પીઠિકાઓ આપેલી છે. એક બાજુ પંચાચાર છે, બીજી બાજુ પંચ પીઠિકાઓ છે. પંચાચારથી પોતાના જીવનને વિશુદ્ધ બનાવે છે અને સૂર્ય મંત્રની પંચ પીઠિકાથી શાસનની અદ્ભુત પ્રભાવના કરે છે. આવા આચાર્ય ભગવંતની શક્તિ કેવી હોય કે ગમે તેવા મૂર્ખમાં મૂર્ખ શિષ્યને પણ પંડિતની હરોળમાં બેસાડવાની તાકાત આચાર્યની શક્તિપાતની અંદર, શક્તિનો અવતરણની અંદર, શક્તિનો વિનિયોગની અંદર રહેલી છે. અકબર રાજાના પ્રતિબોધક એવા આચાર્ય ભગવંત હીર સુરેશ્વરજી મહારાજા સાહેબ એમની પરંપરાની અંદર થયેલા એક સેન સુરી નામના એક આચાર્ય ભગવંત બહુ પ્રભાવશાળી પંચાચારના ઉત્કૃષ્ટ પાલક અને દીર્ઘ કાળ સુધી એમને શાસન ઉપર પોતાની સેવા બજાવી હતી. વર્ષો સુધી શાસનની પ્રભાવના જે આત્માએ કરેલી છે એવા સેન સુરી મહારાજની પાછલી જિંદગી આવી ગઈ છે. ઉંમર મોટી થઈ ગઈ છે, જેફ વય આવી ગઈ છે અને જેફ વયની અંદર આવેલા આચાર્ય ભગવાન સેન સુરી મહારાજ વિચાર કરે છે કે હવે મારા પછી આ ભગવાન મહાવીરની પવિત્ર પાઠ પરંપરા કોને સોંપું? કયો એવો યોગ્ય વ્યક્તિ છે કે જે આ આચાર્ય પદનો ગૌરવ અને જીન શાસનનો જય જયકાર કરી શકે? એવો કયો વ્યક્તિ છે? પોતાના શિષ્ય પરિવારની અંદર નજર નાખે છે, પણ શિષ્ય પરિવારમાં એવો કોઈ યોગ્ય, એવો કોઈ પરિપક્વ અને એવો કોઈ ગંભીર શિષ્ય દેખાતા નથી કે જે આ આચાર્ય પદનું વહન કરી શકે અને આચાર્ય પદની ગરિમા અને જીન શાસનની પ્રભાવના અને અનેક આત્માઓને ધર્મ માર્ગમાં જોડે એવા કોઈ શિષ્ય એમને પોતાના નજરમાં દેખાતા નથી. કરવું શું? હવે મોત ગમે ત્યારે આવી શકે એમ છે. જિંદગીનો કોઈ ભરોસો નથી. એ જિંદગી પૂરી થાય એના પહેલા હજારો વર્ષથી ચાલી આવતી જે ભવ્ય પરંપરા છે એમાં એક સુયોગ્ય વ્યક્તિને સ્થાપિત કરવું છે. પોતાના મનમાં કોઈ શિષ્ય બેસતા નથી એટલે આચાર્ય ભગવાન શાસન દેવતાની આરાધના કરે છે, સૂર્ય મંત્રની આરાધના કરે છે, અઠ્ઠમ તપ કર્યો છે. અને અઠ્ઠમ તપ શા માટે કર્યો છે? કે યોગ્ય વ્યક્તિને આચાર્ય પદવી આપી શકાય એના માટે અઠ્ઠમ તપની આરાધના કરી છે. અને એવા કોઈ નિશ્ચિત બ્રહ્મચારી હતા, એવા સાધના નિષ્ઠ હતા અને એવા પવિત્ર પુરુષ હતા કે શાસનના દેવતાઓ પણ એમનો સાનિધ્ય કર્યા વિના રહેતા નહીં. આપણા અચલગચના પરંપરાની અંદર મોટી પટાવલીની અંદર વાત આવે છે કે આર્યક્ષિત સૂરી મહારાજા હોય, જયસિંહ સૂરી મહારાજા હોય, મેરુતુંગ સૂરી મહારાજા હોય, એમની પાસે સાક્ષાત દરરોજ મહાકાલી દેવી, ચક્રેશ્વરી દેવી, પદ્માવતી દેવી સાક્ષાત એમની પાસે આવીને સાનિધ્ય કરતા હતા. આપણો ઇતિહાસ અચલગચનો કહે છે. પણ ઘણી વખત આવા કોઈક દેવતાઓ જ્યારે એક દેવ રૂપમાં ના આવે પણ મનુષ્ય રૂપની અંદર આવે અને કોઈક વખત માણસોના મગજમાં ક્યાંક સંશય આવી જાય એટલે મેરુતુંગ શ્રી મહારાજે કીધું કે હવે પડતો કાળ આવી રહ્યો છે, હવે આપ સાક્ષાત રૂપે આવશો નહીં. એમનો ચારિત્ર બળ, એમનો આત્મિક બળ એવો હતો કે શાસન દેવતાઓ એમનો સાનિધ્ય કરતા હતા. આ સેન સુરી મહારાજા સાહેબ એમને આજે શાસનની ચિંતા છે, એમને પોતાના ગચ્છની એક ચિંતા છે કોને મારે પાઠ પરંપરા સોંપવી અને પોતાના મનમાં કોઈ બેસતા નથી એટલે શાસન દેવતાની આરાધના કરે છે. અઠ્ઠમ તપ કર્યો છે અને ત્રીજા દિવસની રાત થઈ એમ
એમને જાજી સાધના પણ શા માટે કરવી પડે? આવા મહાપુરુષોને સાધના કરવાની જરૂર નથી. ત્રીજો દિવસ થયો અને શાસન દેવતા પધાર લગભગ ગણી પીટક યક્ષરાજ, લગભગ હું પાકું નથી કહેતો, પણ લગભગ ગણી પીટક યક્ષરાજ પધારે છે. બોલો શા માટે યાદ કરો છો? બસ યાદ એટલા માટે કર્યું છે કે યોગ્ય વ્યક્તિને આ પવિત્ર પરંપરા આપવી છે. મારા મનમાં કોઈ બેસતા નથી. આપ કહો કે કોને મારે આચાર્ય બનાવવા જોઈએ. અને એ વખતે શાસનદેવ કહે છે, જો ઘણા બધા ઘણીવાર ભગવંતો હતા, ઘણા બધા કન્યા ભગવંતો એ વખતે હતા, પણ સેનસુરી મહારાજને કોઈના ઉપર મન ઠરતો નથી, સંશય નિવારણ થતો નથી, એટલે શાસન દેવતાની સહાય લીધી છે. અને રાત્રિના સમયે શાસન દેવતા કહે છે કે જો તમારા જે પ્રભ વિજય છે, જે નવા સાધુ અત્યારે બન્યા છે, ઉંમર મોટી છે, સાધુ અત્યારે બન્યા છે, જ્ઞાનનો જાજો સંયોક્ષમ પણ નથી, પણ એવા પ્રભ વિજયને તમે આચાર્ય બનાવજો. એમનો આયુષ્ય મોટો છે, એમનો પુણ્ય પ્રબળ છે, માત્ર જરૂર છે આપણા દિવ્ય સ્પર્શની, માત્ર જરૂર છે આપણા શક્તિપાત કરવાની. અને શાસન દેવતાએ સંદેશ આપ્યો કે પ્રભ વિજયને આચાર્ય બનાવજો. સેનસુરી મહારાજ વિચાર કરે છે કે પ્રભ વિજય કે તદ્દન નવા સાધુ, જેને જ્ઞાન ચડતું નથી, જ્ઞાનનો અભ્યાસ નથી, શું કરે? જ્ઞાન અભ્યાસ કરવા માટે જાય, ગાથાઓ કંઠસ્થ કરે. જેમ આપણે વૃદ્ધવાદેવ સુરીની વાર્તા સાંભળી હતી કે જ્ઞાનનો પુરુષાર્થ હતો, પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય હોવાના કારણે એ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરી શકતા નહોતા. આ સેનસુરી મહારાજના જે પ્રભ વિજય છે, એમની પાસે પણ જ્ઞાનનો સંયોક્ષમ નહોતો, પણ શાસન દેવતાએ કીધું છે કે તમે પ્રભ વિજયને આચાર્ય પદવી આપજો. એટલે આચાર્ય બનાવવાનો ફિક્સ થઈ ગયો છે કે પ્રભ વિજય જ્ઞાન નથી, પણ કેટલાક વિશિષ્ટ ગુણો એમનામાં હતા. જેમ કે વૈયાવચનો ગુણ, જેને અપ્રતિપાતી ગુણ કીધો છે. જ્ઞાન આવે ને ચાલ્યો જાય, સાધક સાધના કરીને પછી કદાચ એની સાધનામાંથી રસ ઉડી પણ જાય, પણ વૈયાવચ એક એવો ગુણ છે કે એક વખત આત્મામાં જાગૃત થઈ ગયો પછી એ ક્યારેય જતો નથી. એટલે શું કરે? પોતે સમજે છે કે મને જ્ઞાન ચડતું નથી, તો કમસે કમ જે જ્ઞાન ભણે છે એની ભક્તિ તો ચોક્કસ હું કરી શકું. એટલે શું કરે? સવારના પહોરમાં જે ગળા હોય એ ગળાને દ્રષ્ટિ પરિણન સાથે, ઝીણવટ સાથે, જૈનાપૂર્વક એનો પરિધાન કરે. ઘરોઘર એ ગળો લઈને પાણી ભરવા માટે જાય, પાણી લઈને આવે, ઉપાશ્રયમાં પાણીને ઠારે, અને ઠરી ગયેલો પાણી હોય એને માટલામાં ઢાળે. આ કામ કોણ કરતા હતા? પ્રભ વિજયજી મહારાજ. અને આ રૂટીન એમનો દૈનિક કર્તવ્ય, દૈનિક કાર્ય. રોજ જાય, પાણી વરાવી આવે, મહાત્મા માટે ઘોષી વરાવી આવે, અને આ રીતે મહાત્માઓની ભક્તિ, વૈયાવચનો ગુણને ધારણ કરનારા પ્રભ વિજય આચાર્ય બનવાનો નક્કી થઈ ગયો છે. એટલે આચાર્ય ભગવાન સંઘને બોલાવ્યો કે આ મેં મુહૂર્ત કાઢ્યો છે, તમે આચાર્ય પદની તૈયારી કરો, મારે મારા ઉત્તરાધિકારી મારે બનાવવા છે. એટલે સંઘ પૂછે છે કે અમે તૈયારી તો કરીએ, પણ તમે કોને આચાર્ય પદ આપવાના છો એ તો અમને કહો. અને એ વખતે સેનસુરી મહારાજ કહે છે તો મારો અધિકાર છે ને કોને બનાવવા, એ મારો અધિકાર છે. તમે તમારો ફંક્શન છે, મહોત્સવ છે, એની તૈયારી કરો, આમંત્રણ આપો, છે કે અરેન્જમેન્ટ કરવાની છે અરેન્જમેન્ટ કરો, વ્યવસ્થા કરો. કોને પદવી આપવી છે એ મારા ઉપર છે. કારણ કે સેનસુરી સમજતા હતા કે હું પ્રભ વિજયને આચાર્ય પદવીની ઘોષણા કરીશ તો બધા એને સ્વીકારશે નહીં. એક તો ઉંમર મોટી છે, દીક્ષા પર્યાય નાનો છે, જ્ઞાનનો સંયોક્ષમ નથી, અને બીજા ઘણીવાર એને પન્યાસો ત્યાં બિરાજમાન છે. એટલે ડિક્લેર કરવું શાસન માટે જોખમ કરતા છે. વિદ્રોહ ઉભો થશે, એકબીજાની અંદર ટાંગખેંચ થશે. આવું કોઈ શાસનનો અહિત મારે કરવો નથી. પણ પ્રભ વિજયને આચાર્ય બનવા પાકો છે. એટલે સંગીત તૈયારીઓ કરી, આમંત્રણ આપવામાં આવ્યા, નિમંત્રિત કરવામાં આવ્યા, અને જ્યારે આચાર્ય પદવીનો દિવસ આવ્યો એટલે પ્રભ વિજય તો એને ક્યાં કલ્પના છે કે હું આચાર્ય બનવાનો છું. આ તો પોતાની રૂટીન પ્રમાણે ગળો ઉપાડે છે, પહોંચીને વરવા માટે જાય છે, અને આચાર્ય ભગવંતના મંડપની અંદર પોતે આચાર્ય પદની વિધિ કરવા માટે મંડપમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પણ આચાર્ય કોને બનાવવાના છે
એ ન સાધુ સંસ્થા જાણે ન સંઘ જાણે, એકલા પોતે આચાર્ય જાણે. અને બધાને થાય છે સંઘ જ્યારે આચાર્ય પદનો દિવસ આવે ને ત્યારે સવારના આવશે, હવે તો અમને કહો કે કોને આચાર્ય બનાવવાના છો, વિધિ થશે ત્યારે ખબર પડશે. અત્યારે કાંઈ નહીં. અને સંઘને રવાના કર્યા અને વિધિ મંડપમાં આચાર્ય ભગવંત આવે છે. પ્રભ વિજય એ તો ઘડો લઈને વરવા માટે જાય છે. જ્યાં બહાર નીકળ્યા ત્યાં પ્રભ વિજયને આચાર્ય ભગવંતે ઘૂમ મારી, અહીંયા આવો. એટલે પ્રભ વિજય કરે કઈ આચાર્ય ભગવંતને કામ હશે. એટલે ગયા મંડપમાં હૃદય ફરમાવો શું આજ્ઞા છે, એક કામ કરો, નવો આસન લઈ આવો, નવા કપડા પહેરી આવો. સાંભળ સાહેબ, હું કહું છું ને, નવો આસન નવા કપડા લઈ આવો, મારે તમને આચાર્ય પદવી આપવી છે. અને જ્યાં પ્રભ વિજયને ખબર પડી કે આચાર્ય મને બનાવવાના છે ને પગ ધ્રુજવા લાગ્યા, સાહેબ શું કહો છો? કહું છું જલ્દી જાઓ અને આસન અને કપડા પહેરી આવો. આ બાજુ છે સાધુ સંસ્થા છે, એમાં એક ખળબળ મચી ગયો છે, હચમચી ગયા છે. પન્યાસો ઉપાધ્યાય બધા બેઠા છે, વિચાર કરે છે કે અમને કોઈને આચાર્ય પદવી નહીં. આ પ્રભ વિજયને આચાર્ય પણ સેન સૂર્યનો એક પ્રભાવ હતો. કોઈ શિષ્ય એમની સામે બોલી જાય, પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ તો સંત પણ સમજે છે કે આચાર્ય ભગવાન જે કોઈ નિર્ણય કરતા હશે એ સમજી વિચારીને કરતા હશે. એટલે સંતની પણ એક આમન્ય હતી કે આચાર્ય ભગવાનની સામે ન થાય, જે થાય છે જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુ વિજય આવ્યા, જે પ્રમાણે દીક્ષાની વિધિ છે એ પ્રમાણે આચાર્ય પદની વિધિ શરૂ થઈ. વિધિ કરતા 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 એમાં એક મહત્વની વિધિ છે સ્તુતિ મંત્ર દાનની. અને એ જે દાન આચાર્ય ભગવંત કરે છે એ જ મહત્વની વિધિ છે. અને શાસન દેવતાએ કીધું હતું કે શક્તિઓ તો પડેલી છે, માત્ર સુસુપ્ત છે. આપનો સ્પર્શ આવશે અને શક્તિઓ ખીલી ઉઠશે, માત્ર તમારે વિનિયોગ કરવાનો છે. આપને માત્ર શક્તિપાત કરવાનો છે. અને સ્તુતિ મંત્રની વિધિની અંદર જ્યાં સ્તુતિ મંત્રનું દાન કરવાનો અવસર આવ્યો, તે પોતાના જીવનની અંદર જે ચારિત્રનો બળ હશે, પોતાના જીવનની અંદર જે મંત્ર શાસ્ત્રનો બળ હશે, પોતાની જે આત્મિક શક્તિઓ હશે, એ તીર્થંકર પરમાત્માનું સ્મરણ કરીને, પોતાના ગુરુ ભગવંતોને યાદ કરીને પ્રભ વિજયને જ્યારે કાનની અંદર સૂર્ય મંત્રનું દાન કરે છે ત્યારે પોતાની શક્તિનો અવતરણ પ્રભ વિજયની અંદર કરે છે. અને સૂર્ય મંત્રનું દાન અપાઈ ગયો એટલે એક નિયમ છે કે એને ધર્મ દેશના આપવાની હોય. જે નવા સાધુ આચાર્ય બને એને દેશના આપવાની હોય. અને આપ સૌને ખ્યાલ છે આચાર્ય પદનો મહત્વ, કે જે ગુરુ જે શિષ્યને આચાર્ય પદવી આપે છે એ જ ગુરુ શિષ્યને વંદન પણ કરતા હોય છે. આ જૈન શાસનની બલિહારી છે. એટલા માટે કે આચાર્ય શા માટે વંદન કરે શિષ્યને? કે સંતને ખબર પડે કે અત્યાર સુધી જે રીતે આપે મારો માન સન્માન બહુમાન કર્યો છે, હવે હું જેને આચાર્ય પદવી આપું છું એનો પણ એ જ રીતે માન સન્માન બહુમાન કરવાનું તો શક્ય બને જો પોતે એનો બહુમાન કરે તો. અને પુરાના ગુરુ ભગવાન છે એ નૂતન આચાર્ય ભગવાનને વંદન કરે, વંદનની ક્રિયા થઈ. એટલે સેન સૂરી મહારાજ હવે તો પ્રભ વિજયની પણ પ્રભ સૂરી થઈ ગયા છે. અને કહે છે કે જો હવે એમાં વિધાન છે કે તમારે વ્યાખ્યાન આપવું પડશે. હવે જેના માંગલિકને ફાફા છે એ વ્યક્તિ વ્યાખ્યાન ક્યાંથી આપી શકે? પણ પ્રભ સૂરીને આ સેન સૂરી મહારાજ કહે છે, વિશ્વાસ છે ને મારા ઉપર, હું કહું છું ને આ પ્રવચન ફરમાવો. અને એ વખતે પ્રભ સૂરીએ જે પ્રવચન આપ્યો છે, જાણે સાક્ષાત દેવલોકમાંથી સરસ્વતી માતા નીચે ઉતરી આવ્યા હોય અને પોતે દેશના આપતા હોય, એ રીતે ખડખડ ખડખડ કરતી જે આગમોના ઊંડામાં ઊંડા રહસ્યો છે એ રહસ્યો એમના પ્રવચનના માધ્યમ દ્વારા બહાર આવી રહ્યા છે. અને આ દ્રશ્ય જોઈને બીજા પન્યાસો બીજા ઉપકાર જે સાધુ ભક્તોનો વિચાર થયો કે આ જ્ઞાનનો સંયોગ એમની પાસે ક્યાંથી આવ્યો? પણ આચાર્ય કોને કહેવાય? કે મૂર્ખમાં મૂર્ખ શિષ્ય હોય એને પણ પંડિતની હરોળમાં બેસાડવાની ગજબની તાકાત એ આચાર્ય ભગવંતોની પાસે હોય છે. અને જે સૂર્ય મંત્રનું દાન કર્યું
એ દાનના પ્રભાવથી સુષુપ્ત પડેલી પ્રભ વિજયની અંદર શક્તિઓ એમના શક્તિપાતના માધ્યમથી જાગૃત થઈ ગઈ હતી. આજે ઓમ રીમ નમો આયર્યાનમ બોલો ત્યારે સેન સુરી મહારાજને યાદ કરજો કે આવી અદ્ભુત શક્તિઓ એમને ખીલવી દીધી હતી કે એક જેને નવકાર મંત્ર મામૂલી બોલવામાં ફાફા હતા એ વ્યક્તિ પ્રવચન પ્રભાવકતા બની શકતો હોય એનું કારણ આ આચાર્યની શક્તિઓ કામ કરતી હોય છે. આજે ઓમ રીમ નમો આયર્યાનમ બોલો ત્યારે આવા અદ્ભુત શક્તિના ધારક એવા સેનસુરી મહારાજને યાદ કરજો. ઓમ રીમ નમો આયર્યામની અંદર વર્તમાન એટલે કે આ 2500 વર્ષની અંદર થઈ ગયેલા કેટલા મહાન આચાર્ય ભગવંતો છે એ એક એક આચાર્ય ભગવંતોને આજે નજર સમક્ષ લાવીને આજ્ઞા ચક્રની અંદર ભાવપૂર્વક એમને ચરણોમાં મસ્તક ઝુકાવવાનો છે કે આપે આવા ઉપકાર ન કર્યા હોત તો આજે પરમાત્માના વચનો અમાર થકી પહોંચી શક્યા ન હોત. આજે ઓમ રીમ નમો આયર્યાનમ બોલો ત્યારે આર્યશ્રી મહારાજને યાદ કરજો. આચારણ સૂત્રની અંદર અને ગચ્છાચાર પયનના આગમ સૂત્રની અંદર આચાર્ય ભગવંતોને 4 જલ સ્થાનો સાથે સરખાવે છે. કેટલા? 4 જલ સ્થાનો સાથે સરખાવે છે. આચારણ સૂત્ર અને ગચ્છાચાર પયનનાની અંદર સૌથી પહેલી ઉપમા આપી છે કે આચાર્ય ભગવાન કેવા હોય તો આચાર્ય ભગવાન ગંગા નદી જેવા હોય. કોના જેવા હોય? ગંગા નદી શું કામ કરે છે? ગંગા નદીની અંદર અનેક નાની મોટી નદીઓ ગંગા નદીની અંદર આવે છે. અનેક ઝરણાનો પ્રવાહ અનેક ઝરણાનો પાણી એ ગંગા નદીની અંદર આવે છે અને એ ગંગા નદી વહેતા 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 છેવટે સમુદ્રની અંદર વિલીન થઈ જાય છે. બરાબર છે ને? પહેલા ગંગા નદીની અંદર નાની મોટી નદીઓ આવે, ઝરણાઓનો પાણી આવે અને એ ગંગા નદી આગળ વધતા સમુદ્રની અંદર ભળી જાય. એટલે કે ગંગા નદીની અંદર પાણીનો ઇનકમિંગ પણ છે અને પાણીનો આઉટગોઈંગ પણ છે. આચાર્ય ભગવંતો શ્રુતની અપેક્ષાએ ગંગા નદી જેવા છે કારણ કે આચાર્ય ભગવંતો રોજ નિત નવા શ્રુત જ્ઞાનનો ઉપાર્જન કરતા હોય છે. નિત નવા શ્રુત જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે, આગમ સૂત્રોનો અધ્યયન કરે અને એમાંથી નવા નવા શાસ્ત્રોના રહસ્યને પ્રાપ્ત કરે. એટલે આચાર્ય ભગવંતો પાસે શ્રુતનો ઇનકમિંગ પણ થાય અને સાથે સાથે જે યોગ્ય પાત્ર હોય, યોગ્ય વ્યક્તિ હોય એને શ્રુતનો વિનિયોગ પણ કરે કે શ્રુત જ્ઞાન એને આપે. એટલે શ્રુત પોતે ગ્રહણ કરે અને યોગ્ય વ્યક્તિને શ્રુત આપે. એટલે કે શ્રુતનો ઇનકમિંગ પણ છે અને શ્રુતનો આઉટગોઈંગ પણ છે. એટલે આચાર્ય ભગવંતને ગંગા નદી જેવા બતાડે છે. બીજા નંબરની અંદર આચાર્ય ભગવંતને પદ્મદ્ર જેવા કીધા છે. કોના જેવા? એની વિશેષતા શું છે? એ તો છે બરાબર છે. હજી પદ્મદ્રની વિશેષતા એ છે કે પદ્મદ્રની અંદર બહારથી નવું કોઈ પાણી આવતો નથી પણ નિર્ગમન જેનો સતત ચાલતું રહ્યો છે. પદ્મદ્રની વિશેષતા શું છે? બહારથી નવું પાણી આવતો નથી પણ પાણીનો નિર્ગમન સતત ચાલુ હોય છે. આચાર્ય ભગવંતો પદ્મદ્ર જેવા બતાડ્યા છે. પોતે શ્રુત જ્ઞાનના આરાધક હોવાના કારણે આગમ સૂત્રોના જાણકાર, આગમ સૂત્રોના જ્ઞાતા અને ગીતાર્થ હોવાના કારણે આચાર્ય ભગવંતોએ જ્ઞાનને પચાવ્યું છે, પરમાત્માના વચનોને એમને ઝીલ્યા છે અને એના કારણે ક્ષમતા, ગંભીરતા વગેરે ગુણો હોવાના કારણે કશાય જન્ય પાપનો બંધ એમને હોતો નથી. પોતે જ્ઞાતા છે, ગીતાર્થ છે, કર્મની થિયરીને સમજે છે, માટે કશાય જન્ય પાપનો એટલે કે કર્મ બંધ એમને હોતો નથી. પણ તપ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન વગેરેના કારણે એ સતત કર્મોનો ક્ષય કરતા હોય છે. જેમ પદ્મદ્રની અંદર નવું પાણી આવતું નથી પણ પાણી જેમ બહાર નિર્ગમન થાય છે તેમ આચાર્ય ભગવંતોના જીવનમાં નવા કર્મનો બંધ થતો નથી પણ જૂના કર્મો સતત ક્ષય થતા હોય છે. એટલે આચાર્ય ભગવંતને પદ્મદ્ર જેવા બતાડ્યા છે. પહેલા નંબરની અંદર
ગંગા નદી જેવા બીજા નંબરની અંદર, પદ્મધ્રજ ત્રીજા નંબરની અંદર છે, આચાર્ય ભગવાન લવણ સમુદ્ર જેવા છે. કોના જેવા છે? લવણ સમુદ્ર એટલે લવણ સમુદ્ર વિશેષતા શું છે? કે નવું પાણી આવતું જાય પણ લવણ સમુદ્રમાંથી પાણી બહાર જતું નથી. નવું પાણીનો ઇનકમિંગ છે પણ આઉટગોઈંગ બંધ છે. આ લવણ સમુદ્રની વિશેષતા છે. તેમ આચાર્ય ભગવાન તો કેવા છે? લવણ સમુદ્ર જેવા. શા માટે? તો સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા પોતાના જીવનની અંદર જે એમના આત્મા ઉપર પાપ લાગ્યા છે, એમના જીવનની અંદર જે દોષો લાગ્યા છે, એમના જીવન ઉપર જે અત્યાચારો લાગ્યા છે, એ પાપોની વિશુદ્ધિ માટે સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા એમની પાસે આલોચના લેવા માટે આવતા હોય છે. પણ આચાર્ય ભગવાન એ બધું સાંભળી લે અને સાગર વર ગંભીરા, એમની ગંભીરતા કોના જેવી હોય? સાગર જેવી ગંભીરતા હોય. કોઈના દોષ હોય, કોઈના પાપ હોય, કોઈના અત્યાચાર હોય, એ બધું સાંભળે, અંદર લઈ લે, પણ કોની આગળ એ પાપનો કથન ન કરે. એટલે ઇનકમિંગ છે પણ આઉટગોઈંગ બંધ છે. એટલે કે એ આલોચના પ્રાયશ્ચિતના બાબતની અંદર આચાર્ય ભગવાન તો લવણ સમુદ્ર જેવા બતાડે. ચોથા નંબરની અંદર આચાર્ય ભગવાન તો અઢી દ્વીપની બહાર જે સમુદ્રો છે એ સમુદ્ર જેવા આચાર્ય ભગવંતોને બતાડ્યા છે. અઢી દ્વીપની બહાર જે સમુદ્ર હોય ને એમાં નવું પાણી આવે નહીં અને જૂનું પાણી ક્યાંય જાય નહીં. તેમ આચાર્ય ભગવંતો છે કે જીન શાસનને સંપૂર્ણપણે વફાદાર હોય, કુમતનું પોતે પ્રવર્તન ન કરે, ઉત્સૂત્ર ભાષણ આચાર્ય ભગવાન પોતે ન કરે અને ક્યાંક કોઈ વ્યક્તિ કુમત પ્રવર્તાતો હોય તો એનું અનુસરણ પણ ન કરે. આ આચાર્ય ભગવાન કુમતની દ્રષ્ટિએ અઢીદીપની બહાર રહેલા સમુદ્ર જેવા બતાડ્યા છે. આ ચાર ઉપમાઓ ગચ્છાચાર, પયર્ના અને આચાર્ય સૂત્રની અંદર આપવામાં આવેલી છે. આજે એવા આચાર્ય ભગવંતોની આજે ઉપાસના કરવા માટે આપણે તૈયાર થયા છે. અને ગચ્છાચાર પયર્નાની અંદર લખ્યું છે કે તમે એક આચાર્યની ભક્તિ કરો એટલે સમગ્ર ગચ્છની ભક્તિનો લાભ તમને મળે. શા માટે? તો ત્યાં લખ્યું છે આચાર્ય ભગવંતને ગચ્છ સ્તંભ તરીકે ત્યાં લખ્યા છે. કારણ કોના જેવા લખ્યા છે? ગચ્છ સ્તંભ. આચાર્ય ભગવંતો ગચ્છનો આધાર હોવાના કારણે એમને સ્તંભની ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. આ મોટા મોટા પિલર્સ ઉપર મોટા મોટા ટાવર્સ ઉભા રહેતા હોય છે, બરાબર છે ને? જે નીચે મોટા મોટા થાંભલાઓ છે, અહીંયા જે આ જે પિલર્સ છે, મોટા મોટા પિલર્સના આધાર ઉપર જેમ 25 25 30 30 40 40 માળના ટાવર આ પિલર્સ ઉપર ઊભા હોય છે, તેમ આચાર્યના આધારે સમગ્ર ગચ્છ એના આધારે ચાલતો હોય છે. ગચ્છાચાર પયર્નાની અંદર આચાર્ય ભગવંતને આ ઉપમા આપવામાં આવેલી છે. આજે આપણે પરમ પુણ્યશાળી છે કે એક પરંપરા જે સુધર્મા સ્વામીજી ચાલતી આવે છે, આજ દિવસ સુધી એ ભવ્ય પરંપરા આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. એવા આચાર્ય ભગવંતની ભક્તિ કરવાનો અવસર જ્યારે આજે આવ્યો છે, કેવા કેવા આચાર્ય ભગવંતોને યાદ કરશો આજે? મેરુતુંગ સુરી મહારાજને આજે યાદ કરી લેજો. ધર્મઘોષ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબને આજે યાદ કરી લેજો. કલ્યાણ સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબને આજે યાદ કરી લેજો. હેમચંદ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબને યાદ કરી લેજો. ગુણ સાગર સુરી મહારાજને આજે યાદ કરી લેજો. ગુણોદય સાગર સુરી મહારાજને આજે યાદ કરી. કેટલા આચાર્ય ભગવંતો આ પરંપરાની અંદર થઈ અને કેવા કેવા એમની સાધના હોય છે. ધર્મઘોષ સુરી મહારાજ માટે એક વાત આવે છે કે ગંગા નદીના કિનારે એક પરંપરા ચાલતી હતી, કરબતથી માથું કાપવાની. આવી ખૂબ પરંપરાઓ, ખરાબ પરંપરાઓ એ જમાનાની અંદર પણ ચાલતી હતી કે અહીંયા તમારો આ રીતે જો કાર્ય થાય તો તમને શાંતિ સુખ મળે. આવી બધી ખૂબ પરંપરાઓ ચાલતી હતી અને એ વખતે ધર્મઘોષ સુરી મહારાજે કહ્યું કે આ રીતની બલિ, આ રીતની હિંસા એ યોગ્ય નથી. અને એ વખતે ધર્મઘોષ સુરી મહારાજે એમને પ્રતિબોધિત કરવા માટે જૈન શાસનના સિદ્ધાંતો અને કીધું જો તમને
જૈન શાસન ઉપર વિશ્વાસ બેસતો હોય, એક કામ કરો, આ પ્રથાઓ બંધ કરો, કારણ કે આ પ્રથા વ્યક્તિઓને દુર્ગતિના રવાડે ચડાવી દેતી હોય છે. અને એક કામ કરો, ચાલો હું 108 ચાદર ઉપર બેસું છું. શેના ઉપર? 108 ચાદર ઉપર બેસો છો. હું જ્યારે તમને ઈશારો કરું તમારે એક એક ચાદર ખેંચતા જવાનો, અને જેમ નવકાર મંત્રના મણકા બોલાતા જ્યારે ફેરતા જાય એ રીતે આ ધર્મગર સુરી મહારાજ આ જે 108 ચાદર ઉપર બેઠેલા હતા, એક મણકો થાય કે એક ચાદર ખેંચવામાં આવે, બીજો મણકો થાય કે બીજી ચાદર ખેંચવામાં આવે, એમ કરતા 108 ચાદરો ખેંચાઈ ગઈ. તો એ ધર્મમૂર્તિ સુરી જમીન નહીં પણ જમીનથી અધર રહેતા હતા. આ પુણ્ય પ્રભાવના કારણે જે આત્માઓ હિંસાના માર્ગે વળી ગયા હતા, એવા હિંસાના માર્ગે ગયેલાઓને અહિંસા ધર્મનું પ્રવર્તન ધર્મગોસુરી મહારાજે કરાવેલો હતો. અનેક આત્માઓ હિંસા એક નરકનો એક દ્વાર બતાડ્યો છે, એમની હિંસા છોડાવીને અહિંસાના માર્ગે આગળ વધારવાનું કામ આ ધર્મગોસુરી મહારાજે પોતાના જીવનની અંદર કર્યું છે. શું કરે? આચાર્ય આત્માઓને ધર્મની અંદર જોડવાનું કામ કરે, અને એ ચમત્કારના પ્રભાવે અનેક આત્માઓ જૈન ધર્મથી આકર્ષિત પ્રભાવિત થઈને જૈન ધર્મ અંગીકાર કર્યો. આ આચાર્ય ભગવાન ધર્મગોસુરી મહારાજ સિમંદર સ્વામી દ્વારા પ્રશંસિત એક અચલગચનું પરમ ગૌરવ છે કે એવું ક્યાંય આપણે સાંભળવા માટે નથી મળ્યો કે વર્તમાન સમયની અંદર તીર્થંકર પોતે વિચરતા હોય, અને તીર્થંકર મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હોય, અને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભરત ક્ષેત્રના કોઈ આચાર્ય ભગવંતની પ્રશંસા કરે એવો ગૌરવ એકમાત્ર અચલગચ સંપ્રદાયને મળેલો છે. આચાર્ય ભગવંત આદ્ય પ્રવર્તક એવા આર્ય રક્ષિત સુરીશ્વરજી મહારાજા સાહેબની પ્રશંસા કોને કરી છે? સિમંદર સ્વામી, જે વર્તમાન વિહારમાં જે તીર્થંકર પરમાત્મા છે, એ તીર્થંકર પરમાત્મા દ્વારા પ્રશંસિત થયેલા કોઈ આચાર્ય હોય તો આપણે અચલગચના આચાર્ય ભગવાન આર્ય રક્ષિત સુરીશ્વરજી મહારાજા સાહેબ. અને એ આવું મહાન વ્યક્તિત્વ જેમનું હોય, અને એ વ્યક્તિ જે ગચ્છની સ્થાપના કરે, જે ગચ્છની સમાચારી આપે, એ સમાચારી બિલકુલ યોગ્ય હોય તો જ એ કરી શકે. તીર્થંકરો ગમે તેવાના વખાણ કે પ્રશંસા ન કરે, યોગ્યતા હોય એની પ્રશંસા કરે. અને આર્ય રક્ષિત સુરી મહારાજની પ્રશંસા સિમંદર સ્વામીએ કરેલી છે. આ ગૌરવ અચલગચનો રહેલો છે. અને અનેક લબ્ધિઓ તમને ખબર છે ને કે એક જ મૂર્ત ઉપર 14 અલગ જગ્યા ઉપર રહેલા જિનાલયોની એક સાથે પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર જો આચાર્ય ભગવાન હોય તો આર્ય રક્ષિત સુરીશ્વરજી મહારાજ પોતે તો એકલા છે. 14 ઠેકાણે કેમ પહોંચે? પણ એમનો આ સાત્વિકતા, એમનો આ આત્મિક બળ, એમના સાધના બળ અને ચારિત્ર બળના પ્રભાવથી દેવતાઓ સહાયક હતા. આત્મિક લબ્ધિઓ ખીલેલી હતી, અને એના કારણે એક જ મુહૂર્ત, એક જ સમયમાં 14 જિનાલયોની પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર એવા આચાર્ય ભગવાન આર્ય રક્ષિત સુરી મહારાજને આજે યાદ કરી લેજો કે એમને પોતાના જીવનની અંદર કયા કષ્ટો, કઈ સાધનાઓ કરીને આ ગચ્છને આ એક ઉન્નતિના માર્ગે આગળ વધાર્યો છે. એવા આચાર્ય ભગવાન આર્ય રક્ષિત સુરી મહારાજને આજે યાદ કરજો. જો આચાર્ય ભગવાન છે ને, એમને તીર્થંકર તરફથી 3 તત્વો મળેલા છે. આચાર્યોને તીર્થંકર તરફથી 3 તત્વો. સૌથી પહેલા તીર્થંકરનો પાઠ મળ્યો છે. શું મળ્યો છે? તીર્થંકરનો પાઠ મળ્યો છે. બીજા નંબરની અંદર આચાર્ય ભગવંતોને તીર્થંકરની પાઠ મળેલી છે. પહેલા નંબરની અંદર તીર્થંકરનો પાઠ મળેલો છે. બીજા નંબરની અંદર તીર્થંકરની પાઠ મળેલી છે. અને ત્રીજા નંબરની અંદર આચાર્ય ભગવંતને તીર્થંકરનો પાઠ મળેલો છે. ત્રણમાં ફરક સમજાણો? પહેલા નંબરમાં પાઠ, બીજા નંબરમાં પાઠ, અને ત્રીજા નંબરમાં પાઠ. પહેલા નંબરનો પાઠનો અર્થ એ થાય કે આચાર્ય ભગવંતો આગમ સૂત્રોના જ્ઞાતા હોવાના કારણે જીન વચનના મર્મજ્ઞ હોય છે. શું હોય છે?
જીન વચનના મર્મજ્ઞ હોય છે અને આચાર્ય ભગવંતો સંપૂર્ણપણે જીન શાસનના વફાદાર હોવાના કારણે પરમાત્માએ જે પાઠ આપ્યા છે, આપણે પાઠ સિદ્ધ વિદ્યાઓ એટલે કે જે ઉપદેશ, જે વચન આપ્યા છે, આચાર્ય ભગવંતો સ્વબુદ્ધિથી કે સ્વચ્છંદ બુદ્ધિથી ક્યારે પણ શાસન ચલાવતા નથી, પણ પરમાત્માના જે પાઠ છે એ પાઠના આધારે શાસન ચલાવે છે. તો સૌથી પહેલા આચાર્ય ભગવંતને તીર્થંકરનો પાઠ મળે છે. બીજા નંબરની અંદર આચાર્ય ભગવંતોને તીર્થંકરની પાઠ મળેલી છે. મહાવીર સ્વામીએ પોતાની પાઠ પરંપરા કોને આપી? સુધર્મા સ્વામીને આપી. સુધર્મા સ્વામીએ પાઠ પરંપરા કોને સોંપી? જંબુ સ્વામીને સોંપી. જંબુ સ્વામીએ પાઠ પરંપરા પ્રભાવ સ્વામીને સોંપી. એમ એક પછી એક પાઠ પરંપરા ચાલતી આવે. વર્તમાન સમયની અંદર જે આચાર્ય ભગવંતો છે એના છેડા સુધર્મા સ્વામી અને ભગવાન મહાવીર સ્વામીને અડી રહ્યા છે. એ સુધર્મા સ્વામીથી ચાલી આવતી પાઠ પરંપરા આજે આચાર્ય ભગવંતોને મળેલી છે. તીર્થંકરની પાઠ એટલે કે આચાર્ય ભગવંતો તીર્થંકરના વંશ છે. શું છે? તીર્થંકરની પાઠ એટલે તીર્થંકરના વંશ છે. આચાર્ય ભગવંતો તીર્થંકરોના વંશજો છે. સૌથી પહેલા નંબરમાં તીર્થંકરનો પાઠ, બીજા નંબરની અંદર તીર્થંકરની પાઠ અને ત્રીજા નંબરની અંદર તીર્થંકરનો પાઠ મળેલો છે. જ્યારે તીર્થંકર પરમાત્મા કેવલી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે ત્યારે સૌથી પહેલા પોતાના પટધર તરીકે ગંધર્વ ભગવંતોને મસ્તક ઉપર વાસક્ષેપ આપીને દવ્વ ગુણ પજવેહિમ તીર્થમ અનુજાણામે, હું દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયથી તમને તીર્થની અનુજ્ઞા આપું છું. આ શું છે? જ્યારે વાસક્ષેપ નાખને જે રીતે સૂર્ય મંત્રની અંદર, સૂર્ય પદની અંદર આચાર્ય ભગવંતો સૂર્ય મંત્રનું દાન કરતી વખતે પોતાની શક્તિનો પાત કરે, એ જ રીતે ગંધર્વ ભગવંતોને જ્યારે તીર્થંકરો ગંધર્વ પદ ઉપર સ્થાપન કરે ત્યારે પોતાની શક્તિનો શક્તિપાત કરતા હોય છે. ગંધર્વ મહાવીર સ્વામીને ગંધર્વ ગૌતમ સ્વામીમાં શક્તિપાત કર્યો. એ પરંપરા સુધર્મા સ્વામી આવતી ગઈ અને જે રીતે પૂર્વના આચાર્યો હોય એ પોતાના શિષ્યોને એ શક્તિપાત કરતા જે ગુરુ જ્યારે શિષ્યને આચાર્ય પદ પ્રદાન કરે ત્યારે તીર્થની અનુજ્ઞા સ્વરૂપ એમને શક્તિપાત કરતા હોય છે. એટલે કે આચાર્ય ભગવંતોને શક્તિનો પાત એ કોઈ આચાર્ય ભગવંતનો નથી, પણ તીર્થંકર મહાવીરથી મળેલી શક્તિપાત છે. આ આચાર્ય ભગવંતોને ત્રણ તત્વો જે તીર્થંકર તરફથી મળેલા છે એવા વૈભવશાળી, પુણ્ય પ્રભાવક, ઐશ્વર્યને ધારણ કરનારા, આંતરિક લક્ષ્મીને પામનારા એવા જે આચાર્ય ભગવંતોને યાદ કરીને આજે આવા આચાર્ય ભગવંતોના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરતા બસ આવા આચાર્ય ભગવંતો જે આપે પુરુષાર્થ, જે આપે મહેનત કરી છે, જે સંઘ શાસનના સંચાલન માટે જે આપણું યોગદાન આપ્યું છે એનો કોઈ મૂલ્ય અમે કરી શકીએ એમ નથી. જો આપના ઉપકાર ન હોત, જો આપણે પણ કેટલાક ક્ષત્રિયો હતા, ક્ષત્રિયો માંથી જૈન ધર્મી કોને બનાવ્યા? જો ગુરુ ભગવંત ન હોત, જો આચાર્ય ભગવંત ન હોત તો ભગવાનનો મોક્ષ માર્ગ આપણને મળ્યો ન હોત. આ જે કંઈ કૃપા છે આચાર્ય ભગવંતોની છે. બસ આપણા જીવન તમે જુઓ, આજે પણ આચાર્ય ભગવંતનો 25મો વર્ષી તપ છે, બરાબર છે? તો આજે 1000 થી 1200 આત્માઓ વર્ષી તપની અંદર જોડાયા. આચાર્ય ભગવંતનું કામ શું હોય? લોકોને ધર્મ માર્ગની અંદર જોડવો. આજે કેટલાય યુવા વ્યક્તિઓ પણ ધર્મ માર્ગની અંદર જોડાઈ ગયા છે. આચાર્ય ભગવંતનું આ જ કાર્ય છે. પોતે પંચાચાર પાળે અને લોકોને પંચાચારનું પાલન કરાવે. બસ એવા આચાર્ય ભગવંતો એક વિશિષ્ટ આચાર્ય ભગવંતો થઈ ચૂક્યા છે. ગુણસાગર સ્વામી મહારાજ, ગુણોદય સાગર સ્વામી મહારાજ, જેમને પોતાના જીવનની અંદર ખાવું પીવું બધોનો ત્યાગ બધાને ગૌણ કરીને કેમ અમે
શાસનની, દક્ષની અને ધર્મ ભાવનાઓની વૃદ્ધિઓ કરી શકે એ માટે રાત અને દિવસ જેમને મહેનત કરી છે એવા આચાર્ય ભગવંતોનું નામસ્મરણ કરીને યાદ કરીને આચાર્ય પદની આજે આપણે આરાધના કરવાની છે. ગુણસાગર શ્રી મહારાજ તો આ બધા ઉપાસનાઓ આપણને મળ્યા છે. જો એમની પ્રેરણા ન હોત, એમનો પુરુષાર્થ ન હોત તો આજે કદાચ આપણે ધર્મ આરાધના ન કરી શક્યા હોત. એના પછી ગુણોદય સાગર શ્રી મહારાજ વર્ષી તપની જેને જ્વાલા પ્રગટાવી દીધી, પોતે પોતાના જીવનની 54 વર્ષી તપની આરાધના કરીને અદ્ભુત શાસન પ્રભાવના આત્મશુદ્ધિનું કાર્ય એમને કર્યા છે. કલાપ્રભ સાગર શ્રી મહારાજ, કવિન્દ્ર સાગર શ્રી મહારાજ, વીરભદ્ર સાગર શ્રી મહારાજ મહોદય જે પણ આજે આપણી પાસે છે, દરેકે કોઈક ને કોઈ પોતાનો જબરદસ્ત યોગદાન આપીને ગયા છે. જે સમય હતો એ વખતે જે પરિસ્થિતિ હતી એના અનુરૂપ પોતાની મહત્વની શક્તિનો પાઠ કરીને એમને સંઘ અને કચ્છની ઉન્નતિ માટે જે કાર્યો કર્યા છે એ દરેક આચાર્ય ભગવંતોને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર. એક આચાર્યની આરાધના ઇક્વલ ટુ તીર્થંકરની આરાધના, આચાર્યની વિરાધના એટલે તીર્થંકરની વિરાધના. બસ આપણા જીવનમાં કોઈની વિરાધના ન થાય અને બને એટલી વધુ ને વધુ ભક્તિ કરીને આપણા જીવનને ધન્ય બનાવીએ એ જ મંગલ શુભ પ્રાપ્ત. ઉપવાસ સુરોગે અપરમ દક્ષિણાય દિવ્યમ પિયરવસમ હેમસૈમમ અનથણવરમ સાસગણ પાણહાર પડિસાર કોર્સ દક્ષિણાય ચોવ્યમ પિયરવસમ ધૈનમ પારી ઠામડે મધેન પાણસ સદેવા ગૌરેના સસસેન વાવોશી રહી. આઈ બે એકાશનો વ્યાજ સુરોગે નવકાર સેવ કોર્સ સાર કોર્સ દક્ષિણાય ચોવ્યમ પિયરવસમ ધૈનમ સૈમમ અનથણવરમ સાસગણ પચ્છન ખંડ વિશ્વા હરાય એકાશનો છે એકાશનો વ્યાજ દક્ષિણાય દિવ્યમ પિયરવસમ ધૈનમ લેવા લેવન ગીત સાગાર્યા ગુરુવક્ત પાઠનું પાણસ સદેવા બૌર સસસેન દેશા વગાસની મોવ ભૂષણ ધર સસન સમસન તે ગણમ વોશી.